that may come with jaundice. Enlargement of spleen. Clinical examination আমরা দেখলাম যে তার লিভার আর এনলার্জটা এনলার্জ হয়ে আছে, বড়। একটা 1 বছরের বাচ্চা কেন বড় থাকবে? So enlarged liver and spleen, as well as there is a history of presented with pallor, jaundice, enlargement of liver, spleen, history of blood transfusion. Always keep in mind 2 things. One is acute hemorrhage, কিছু হয়েছে নাকি, সাডেন কিছু হয়েছিল, তার জন্য আমার ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়েছিল। সেকেন্ড থিং আসবে যে পেশেন্টের থ্যালাসেমিয়া নাই তো, পেশেন্ট উই আর নট ডিলিং উইথ থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট। দেন আমি তাহলে কি করব? এই পেশেন্টটা যদি আমার কাছে ওপিডিতে আসে, আমি 2টো জিনিস করব ইনভেস্টিগেশনসের মধ্যে। এক হচ্ছে সিবিসি করা, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট। কেন? হোয়াই কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট? তুই বল কেন করব কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট? হিমোগ্লোবিনটা পাবো, ঠিক। আর কি পাবো? বসে বল। So CBC, for this reason, this hemoglobin is there, total count of RBC is there, also RBC indices are there. That's very important, because any patients which come with pallor, you have to think common things. Key common things? Iron deficiency anemia. So whenever you are dealing with some CBC, always some indices are there, will be discussed later on. Indices means কোন গুলো? MCV, এগুলো পড়বি নিজেরা। MCH, MCHC, আগের দিন MCHC কথা বলা হয়েছিল। Previous classes MCHC was done. Where? No. MCHC increased in a single conditions. এটা না বলতে পারলে কিন্তু খুব খারাপ। MCHC increase only one disease. You have to tell that is a hereditary spherocytosis. Remember always. আগের দিন RBC membrane বলতে গিয়ে বলেছিলাম। So this RBC mean corpuscular hemoglobin concentrations more than 33% means there may be a chance of hereditary spherocytosis, right? So any patients will come with pallor, jaundice, you have to go for the CBC to detect whether patient having any long-term anemia, chronic anemia, chronic kidney disease anemia, iron deficiency anemia, last of all thalassemia. Thalassemia not detected in the CBC. You can get only the RBC total count and hemoglobin. Hemoglobin less does not mean that only the thalassemia. Hemoglobin present in hemoglobin less in many things, right? Any type of anemia. That may be microcytic anemia, that may be macrocytic anemia. What do you mean by macrocytic anemia? Yeah, macrocytic anemia means কে বলবি? Macrocytic anemia? Anyone? Macrocytic anemia? Okay, fine. Microcytic anemia? That means anemia পড়াতে হবে, বোঝা গেল। Now these patients we have to see that this is a 1 year. In the previous class I always said that whenever you are prescribing or ordering the HPLC, that means high performance liquid chromatography, after the age of 6 months. 6 months. Remember this. Never ever write in your prescription pad in case of a patient is 4 months of age and you are giving HPLC. Any patient you are suspecting any sorts of hemoglobinopathy, you have to go for the HPLC for the proper diagnosis. So say second HPLC. কি ডিটেক্ট করবে? পার্সেন্টেজ অফ হিমোগ্লোবিনের টাইপ কি কি আছে? HbA, HbA, finish. If any patients having beta thals major category, HbF will be much more higher, but normal cases within the 6 month কেন করা হচ্ছে? Within the 6 month this HbF will be almost disappeared from our blood. Almost. It is present from the throughout the fetal life and also the postnatal life up to the maximum 6 months. That's why
it is present in 6 months. How can you do HPLC in 4 months of age? It is present. It is a marker for your beta thalassemia major or minor. So if it is present in 4 months of age, there is no conclusions by seeing your HPLC report. That's why it is always done after the 6 months of age. Right? So HbA means, what do you mean by HbA? Alpha 2 beta 2. Very good. এরকম মনে রাখতে হবে কিন্তু। Then A2 alpha 2 delta 2, alpha 2 and delta 2, আর এটা gamma 2. What is the characteristic feature of HbF? Affinity is high. Not only that, আরেকটা পয়েন্ট বলেছিলাম আগের দিন, it does not depend upon কি, does not depend upon partial pressure of O2. That's very important. Write down this point. Whenever you are going through your book HbF, if you write in your exam copy this point, it is very much important. I never ever seen any local, unfortunately not seen that this point is given, but this is very characteristic. It does not depend upon whatever its partial pressure of O2. That's why whenever it is needed in fetus, it releases. Whenever it needed to take of oxygen, no problem, he is taking out of the oxygen. It affinity is more whenever it is required. Whenever it is not required, he is releasing without, regardless of partial pressure of O2. That's very important. That means PO2. PO2 সঙ্গে কোন রকম কোন রিগার্ডলেসে ও করতে পারবে না। It does not mean that HbA and HbA2. That is the main characteristic difference between these two and HbF, that it has high affinity of oxygen, as well as it does not depend upon the partial pressure of oxygen, and it releases oxygen and takes oxygen regardless of partial pressure of O2. Finish? Where? So these things are very important in case of thalassemia major. This HbF will be high, HbA2 will be also high, and HbF will be within normal limit or little bit less. Whatever it may be, HbF দেখে আমাদের এখানে সাসপেক্টেড হবে যে পেশেন্টের, এবং HbA2 দুটোই। নর্মাল লেভেল অফ HbA2 is কত? 1.5 to more than 2.5 maximum. Suppose this patient is thalassemia major, is presented with 4.5%, is high. Definitely it is high. HbF also within the normal is less than 1%, and it is seen that the 10%, 15% present in the thalassemia major. In case of minor, that may be thalassemia trait. This is very common. Beta thal trait. এটা আমি খুব পাই। Beta thal trait. That means these patients will not seen proper any history of any blood transfusion থাকবে না. There is no any symptom basically, but whenever you are doing CBC for other purposes, suppose এটা infection নিয়ে আসছে, then you are seeing the patient hemoglobin 9, 8.5, 8.5. So that may cause an infection also. But still, after the recovery from the infections, hemoglobin still it is 8 and 8.5 or 9. Then we go for the parents' HPLC as well as the child's HPLC, and it is seen that the mother and father, within both, one of them is thalassemia minor carrier. If both of them are minor carrier, then the baby must be major. So that's why before any marriage, I feel HPLC is very important for family to prevent the thalassemia trait patient to thalassemia major patient. So thalassemia trait patient is very common. যদি persistently, if any patients, in adult also, if any patients, অনেক সময় অ্যাডাল্টে যেমন বাচ্চাকে নিয়ে এসেছিল, বাচ্চা দেখার পর দেখা গেল বাবাটাও ট্রেট আছে, বাবা তো জানতো না, he does not know anything, he never given any blood transfusion,
He is not seen as a pallor, but his hemoglobin count is 8.5 to 9. So in that case, thalassemia trait is a very important. বাবা মা খুব ভয় পেয়ে যায়, কি হলো, আমরা তাদেরকে বলি কিচ্ছু করার দরকার নেই। But if these patients goes in Gurudambar, Gangtok, etc. in this high altitude, that is a stress effect. There is an affinity for oxygen will be less for our body. Then the features may come with the respiratory distress, etc. maybe much more. So you can say that a little bit cautious during any high altitude. So beta-thalassemia trait is very much common, and this trait is not clinically significant. No requirement to no blood transfusion. Only features is the hemoglobin level is less throughout his or her life. Nothing else. Okay. So these things are very important for a duster. So in these cases, up to this, your remembering point is that the HPLC always prescribed after the 6th month of age. HbF, that means fetal hemoglobin, works regardless of partial pressure of O2. It has high affinity for oxygen. Any patient with history of blood transfusion always suspect beta thalassemia major, not minor. Minor or blood lage, but repeated history debe na. In case of these things is very much important. For your homework, there is a sickle cell anemia. It is your homework. So in this way, we can go for a clinical aspect of these types of hemoglobin. So hemoglobin structure is very important. Hem and globin part. Hem means protoporphyrin 9, and there is the iron. Iron in case of ferric state. তাহলে কি স্টেট বলে এটাকে? ফেরাস স্টেট। আমি তো ইচ্ছা করে ভুল বলছি, তুই বল না স্যার আপনি তো ভুল বলছেন। সো ফেরাস স্টেট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইট ইজ ফেরিক স্টেট, দেন it is called if it is iron is present in ferric state, then it's called methemoglobin. Methemoglobin does not carry any oxygen, so the affinity is oxygen is less. And cooperativity আগের দিন পড়ানো হয়েছে, মনে আছে? বল, হ্যাঁ তুই একটু বল, বসে বল। কোথায় লাগবে আগে বল, আলফা না বিটা? আমি সব বলে দিয়েছিলাম। কি বলেছিলাম? আলফা চেন ইজ মোস্টলি ইন দ্য এক্সটেরিয়র পার্ট, and beta প্রথমে interior পার্টে থাকে। So if any oxygen attached to the alpha chain, then the conformational changes, এই টার্মটা থাকবে। Changes of what? Changes of structure, and between their bonds, their covalently bond or salt bridges. Then after the conformational changes, the beta chain exposed to repeat oxygen connection. আবার একটা oxygen low. So one oxygen bind influences the binding of another oxygen. Binding of two oxygen influences the third oxygen. Influences of third oxygen binding is the fourth oxygen. Similarly, whenever this hemoglobin molecule releasing this oxygen, কোথায় ছাড়বে? গিয়ে টিস্যুতে ছাড়বে। Whenever it is done, it is tissue, then also one oxygen is released followed by the another oxygen release, because it changes of the conformational changes. Then again in the previous stage, there is the exterior part of the alpha chain, and interiorly that will be beta chain structurally. পড়তে হবে কিন্তু এগুলো জিজ্ঞেস করবে। Sickle cell anemia, it is your homework. Sickle cell anemia, I am not giving details, but আমি একটা কথা বলি, আমি রিসেন্টলি একটা sickle cell anemia diagnose করলাম। The patient came only with the bone pain, nothing else. I thought the patient having some growing pain, I thought some deficiency of vitamin D, calcium, etc. I gone for it, tested, all are normal. সিবিসি করানো হয়নি, কোনো পেশেন্টকে কোনো ইনফেকশন ছাড়া সিবিসি আনতে করা হয় না, কে সাসপেক্ট করবে? বাট স্টিল পেশেন্টে তোকে ডায়াগনোস করতে হবে কেন ব্যথা। Then only the features come, the mother telling that the
ফিঙ্গার্স এর এগুলো খুব ব্যথা হয়। I thought this is maybe thyroid, hypothyroidism, so I go for the hypothyroidism. In the meantime, I go for a CBC. Then I thought hemoglobin is 6.8. Now my query was why is hemoglobin is so much less. Then ultimately I go for HPLC and sickle cell anemia is diagnosed through the HPLC. So sickle cell anemia means some hemoglobin substitutions. জানা আছে 6th globin chain এর positioning change হবে। বলো গ্লুটামিক অ্যাসিডটা ভ্যালিন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, পোলার না নন পোলার? নন পোলার, পোলার, কেউ বলছে পোলার, পড়ে আসবি। Why it is polar, why it is not non-polar, why it is sticky ends are calling, why so much hemolysis occurring in sickle cell anemia. Go for it, read it. Okay, now the new topic was, as per my protocols, is granulopoiesis. এবারে আমরা আস্তে আস্তে ইমিউনিটির দিকে ঢুকবো। So what is the immunity? Immunity means daily we are getting across any sorts of infections, right? ওই আমার ছেলে দেখ দিচ্ছে মুখে দিয়ে আছে, so he's taking something is, but our body is so much adapted, our immune system is much higher. If any germs goes there, then our system, right, phagocytosis system, all are there, macrophages are there, anything that are important. But my question is that how it is formed, why it is formed, why it is called so, that is important. Neutrophil, any infections, the neutrophil count is high, except only in case of viral infections it is less, but still exception is there, that is adenovirus is very common. In case of adenovirus, remember that neutrophil count is less, total leukocyte count is less, not high. So in case of granulopoiesis, granulo means granulocyte cell preparations or synthesis. Poiesis means formation. Granulo means granulocytes. So tell me anyone, what do you mean by granulocytes? কার কার থাকে? কার কার থাকে? নিউট্রোফিল, বেসোফিল, তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে হচ্ছে তো এটা। নিউট্রোফিল, বেসোফিল, ইওসিনোফিল, বাস তৈরি হবে। আর একটা হচ্ছে কি নাম, মনোসাইটোপয়েসিস, তার মানে মনোসাইটস তৈরি হবে। আর একটা হচ্ছে লিম্ফোপয়েসিস, লিম্ফোসাইটস তৈরি হবে। মনোসাইট অ্যান্ড লিম্ফোসাইট ইজ আর অ্যাগ্রানুলোসাইটস, রাইট? তার মানে এমন নয় যে ওদের মধ্যে গ্রানুল তৈরি হয় না, এটা কিন্তু ভুল ধারণা। আমরা চোখে দেখতে পাই না, বুঝতে পেরেছিস তো? তৈরি হয় না তা না, দিস ইজ প্রেজেন্ট, but it is not in the focus in microscope. Electron microscope তুই দেখতে পাবি। So that is called the agranulocytes, and we are seeing the granulocytes present in case of neutrophil, basophil and eosinophilia. ভুললে একদম হবে না। Now, where it is formed? আমি আরবিসি পড়ানোর সময় হিন্টস দিয়েছিলাম। Where it is formed? লিম্ফয়েড সিরিজ থেকে আমার লিম্ফোসাইট তৈরি হবে, বাট আমার এইগুলো কোত্থেকে হবে তৈরি হবে? মাইলয়েড সিরিজ থেকে। এগুলো মনে রাখতে হবে। বিফোর দ্যাট সিরিজ, হোয়াট আর দোজ? কি ছিল? হিমোপয়েটিক স্টেম সেল, এইটা সবার আগে। হিমোপয়েটিক স্টেম সেল, ওকে? হিমোপয়েটিক স্টেম সেলস, প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল, এইটা হয়ে যাবে যেটা, সেটা হচ্ছে কমন মাইলয়েড প্রোজেনিটার, progenitor, right? Then it will divide into myeloid series. সিরিজে কি হচ্ছিল? তিনটে জিনিস হচ্ছিল। কি হচ্ছিল বলো? ভেরি গুড, CFU কি হচ্ছিল? জি,
তারপর M means megakaryocyte. Very good. So myeloid series always gone for the erythroid, granulocytes, আর কে megakaryocyte. Now my question, হ্যাঁ বিএফইউ হয়, ঠিক বলেছো, ব্লাস্ট ফর্মিং ইউনিট বলতে পারো, আমি ওগুলো ডিটেলসে আর যাইনি, হয়। তারপর সেখান থেকে ব্লাস্ট মানে কি? ব্লাস্ট মানে হচ্ছে is able to proliferate and differentiate again. That is a blast. Any blast is not the mature cell. It has propensity or it is a capacity to differentiate further. To differentiation to further growth and deficiency is possible in any case of blast. Any blast. So now my question is that body বুঝলো কি করে? How body is recognizing that we have to prepare erythrocytes, we have to prepare granulocytes. হলো, তাতে কি হলো? তার মানে some chemical signals are important, chemical stimulus is important to drive on that way. Erythropoietin for this, very good. Erythropoietin for this erythroid series. Then granulocytes, কি কি আছে গ্রানুলোসাইটসে? পড়ানো হয়নি, এবার আমি বলবো। গ্রানুলোসাইটস হচ্ছে কি না, ইন্টারলিউকিন 3, ইন্টারলিউকিন 5 and GC colony stimulating factor CSF, বোঝা যাচ্ছে? বা অনেক সময় বলা হয় GM-CSF। এই GM-CSF এর না ইনজেকশন পাওয়া যায়, সাবকিউটেনিয়াস দেওয়া হয় ক্যান্সার পেশেন্টস। So myeloid series is for the CFUE and this is the granulocyte and granulocyte macrophages. এখানে granulocyte macrophage বলছি কারণ ম্যাক্রোফেজও তো আমার তৈরি হবে। Macrophage is important for your immune system. যেমন আমার granulocytes are important, the macrophage is also important. It is not monocyte কিন্তু, it's not monocyte. This is granulocyte macrophages colony stimulating factor. CSF হচ্ছে colony stimulating factor. তাহলে these are the chemical factor which can drive towards this way. যে ভাই তুমি এইটা বানাও, তোমাকে এইটা বানাতে দেওয়া হয়েছে, বুঝতে পারছিস? সেরকম মেগাক্যারিওসাইটে কি হবে? থ্রোম্বোপয়েটিন। যেমন ইরিথ্রোপয়েটিন হয়েছিল তেমনি হচ্ছে, যেমন এটাকে কি বলা হয়? এটাকে বলা ছিল ইপো, হ্যাঁ ইরিথ্রোপয়েটিন, এটাকে বলছে টিপিও, থ্রোম্বোপয়েটিন। These are the chemical factors. আমি যদি নাম ভুলেও যাই, এক্সামিনার যদি বলে যে হাউ ক্যান ইউ ডিটেক্ট দ্যাট দিস সিরিজ উইল গো ইন দিস ওয়ে, তাই না? আমার যখন ইরিথ্রোসাইটসের দরকার, আমি তখন ইরিথ্রোসাইটসের আমার চাই, তখন আমার ইরিথ্রোপয়েটিন আসবে। কিভাবে আসবে? হাইপক্সিয়া ইন্ডিউসিবল ফ্যাক্টর, মনে আছে? দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিভাবে আসবে? আমার হাইপক্সিয়াতে আমার গেছে, উই নিড erythropoietin. Erythropoietin, why? Erythropoietin increases or enhances the reactions that is from pro-erythroblast to erythroblast. Erythroblast এর মধ্যে আবার 3, basophilic, polychromatic, orthochromatic. So each and every step are influenced by the erythropoietin. Not only that, erythropoietin prevents for the destruction of the pro-erythroblast as well as their committed stem cells. So erythropoietin has big role for the erythroid series. But now we are going to discuss about the granulopoiesis or some granules. Okay, so come to the point. কি থেকে শুরু করব? আমি শুরু করব common myeloid progenitor cell, then ultimately to 3 series. Into 3 series আমাকে কি তৈরি করতে হবে? আমাকে ভেবে নিতে হবে। আমাকে তৈরি করতে হবে নিউট্রোফিল, আমাকে তৈরি করতে হবে বেসোফিল, আমাকে তৈরি করতে হবে ইওসিনোফিল।
আর আমার এখানে স্টিমুলাস লাগবে কি কি, ইন্টারলিউকিন 3, ইন্টারলিউকিন 5 and লাগবে 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 আসছে। So this stimulus will drive towards this way. ও কখনো ইরিথ্রয়েড তৈরি করতে পারবে না, রাইট? সো when it is needed, কখন লাগবে আমার যখন কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকেছে, আমাকে মারতে হবে, আমার কোনো একটা ইনফেকশনস হয়েছে, ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গালও হয়তো ইনফেকশন। সো ইনফেকশনস মে কজ ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাল, প্রোটোজোয়াল, প্যারাসাইট, these are all infections and that may be increased. I'm coming later what step by step. So first of all কি বানাতে হবে আমাকে, নিউট্রোফিল, রাইট? সো myelocyte, metamyelocyte, promyelocyte, these phases will be going through this. So suppose আমি এখান থেকে নিয়ে আসছি মায়োলোব্লাস্ট, এখানে তো ব্লাড সেল আছে, এই মায়োলোব্লাস্ট থেকে আমার হবে প্রোমায়োলোসাইট, কিন্তু শুধু প্রোমায়োলোসাইট হবে না, নিউট্রোফিলিক প্রোমায়োলোসাইট, দেন নিউট্রোফিলিক myelocyte, then neutrophilic metamyelocyte, then band form, band cell, then neutrophil. তাহলে কি হলো, myeloblast after taking chemical factors like interleukin 3, 5, GM-CSF or GCSF is converted into promyelocyte, then metamyelocyte, then myelocyte, then metamyelocyte, then band form or band cells, then proper neutrophil. ঠিক in this way, in this format, basophilic myelocyte, basophilic myelocyte, basophilic metamyelocyte, band cell of basophilic band cell বলতে পারিস, and then basophil, eosinophilic promyelocyte, eosinophilic, বুঝতে পারছিস তো, সেম থিং, eosinophilic myelocyte, eosinophilic metamyelocyte, then band। মনে রাখিস ম্যাচিওর সেল ফরমেশনস এর আগে band cells very important. And also in clinically আমরা অনেক সময় প্যাথোলজিস্টদের বলে দিই, দেখুন তো কতগুলো ব্যান্ড সেল আছে, ব্যান্ড সেল আছে মানে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে এতটাই ইনফেকশন হয়েছে যে ব্যান্ড সেল তৈরি করে বসে আছে, এখনো ম্যাচিওর নিউট্রোফিলের তৈরি হয়নি, কিন্তু পরে হবে। তাহলে যদি আমার ব্যান্ড সেল পেয়ে যায়, দ্যাট মিনস দ্য পেশেন্ট অলরেডি হ্যাভ সাম ইনফেকশনস টু গেট স্টিমুলাস টু ড্রাইভ অন দ্যাট ফরমেশন। So band cell is clinically detected, clinically আমরা অনেক সময় পাই বা বলি আমরা যে আমরা band cell কে কাউন্ট করে দেখান কতগুলো আছে। Band cell, presence of band cell means this will form ultimately mature neutrophil, and neutrophil, presence of neutrophil means some infections. এই যে আমাদের বিভিন্ন ইনফেকশনে যে পাস হয়ে যায়, পাসটা কি বেসিক্যালি, বাংলায় বলে পুঁজ বলে, পাসটা বেসিক্যালি কি, ইজ এ ডেড। তারা কে এসছে মারতে, কে এসছিল, নিউট্রোফিল এসছিল, জীবাণু ঢুকেছে, নিউট্রোফিল এসেছে, মারতে এসছে, মেরেছে, মারার পরে যে ডেবরিজ, সেটা হচ্ছে পাস। তাহলে একটা মানুষের যদি অ্যাবসেস, মনে করেন একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো, ইনফেকশন হয় না, কিছু হয় না, সে তো খারাপ, সে তো আস্তে মাল্টি অর্গান ফেলিও করে ছাড়বে, তার মানে তার বডির ইমিউন সিস্টেম খারাপ। এনি পেশেন্টস উইথ ক্যান্সার গেটিং দ্য কেমোথেরাপি, ইটস এ চ্যালেঞ্জ, ইটস এ বিগ চ্যালেঞ্জ, বিকজ দ্য সিরিজ ইজ সাপ্রেসড। For the chemotherapy, bone marrow itself is suppressed. Then how can you form the number of required of band cell or required neutrophil to that subject? Sorry. So in this way, neutrophil, basophil, and eosinophil are formed. My question is now, এটা তো চলে গেল, এটা জীবনে তোরা ভুলে যেতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, পরীক্ষাটুকু একটু লাগবে, বাট এটা জানার দরকার কি, দ্যাটস দ্য ইস্যু। এটা জানার দরকার হচ্ছে, সেটা হচ্ছে
whenever you are dealing any cancer patients or any severe infection patient, then we go for the CBC, that means complete blood count. কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টের মধ্যে আমাদের একটা থাকে যে ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট, সেটাকে বলে ডিসি। এই যে ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট হবে নিউট্রোফিল কত, লিম্ফোসাইট কত, একটা লার্জ লিম্ফোসাইট একটা স্মল লিম্ফোসাইট, দেন বেজোফিল কত, দেন ইওসিনোফিল কত, দেন মনোসাইট কত। মনোসাইটটা আমি এখনো বলিনি। তাহলে এই যে নিউট্রোফিলের নর্মাল লেভেল কত, রেঞ্জ সবসময় রেঞ্জ 50 to 70%, মোটামুটি মনে রাখিস। ভ্যারি করে ল্যাব টু ল্যাব, বুক টু বুক ভরি করে। লার্জ লিম্ফোসাইট মোটামুটি ওই ধর এই সবই 20 থেকে 40, এটাও তাই এই 15 থেকে 35। বেসোফিল 2 to 5, ইওসিনোফিল ওই রকম 1 to 3। এখন এই কোশ্চেন আছে এই যে ইওসিনোফিল কাউন্ট ইফ ইট ইজ 6, তাহলে কি আমি বলে দেবো যে হ্যাঁ ইওসিনোফিলিয়া? নো, ইন আওয়ার কান্ট্রি উই আর এক্সপোজ সো মাচ অ্যালার্জি। আমরা যদি যে কোনো কেউ আমরা যদি এখন ইওসিনোফিল কাউন্ট দেখি মোর দেন 6, 7, 8 আসছে। So if any patients in our scenario, in our environment, patient having eosinophil is more than 10%, then only we can go for this eosinophilia. Philia means high, penia means less, neutrophilia means high, neutropenia means common, right? So, in patients with suppose a typhoid, একটা পেশেন্টের সাপোজ টাইফয়েড হয়েছে and another পেশেন্টের it is very difficult to see only the CBC report that is typhoid and viral. দেখ ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময়তেই মোর অর লেস এক্সেপশন কিউ আছে, অ্যাডিনোভাইরাস এক্সেপশন আছে, মোর অর লেস নিউট্রোপেনিয়া উইথ রিলেটিভ লিম্ফোসাইটোসিস হবে। এইগুলো বলার এই জন্য কারণ ইফ ইউ ডাজ নট ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে তুই কাউকে শো করতে পারছিস না নিউট্রোফিলটা, then your examiner will ask such type of questions. Tell me the some conditions having neutropenia. Then you keep in mind from this class, neutropenia means neutrophil count is less. Neutrophil count less in mostly in case of viral infections. চুপ করে যাবে examiner, right? So that is neutropenia, মানে এইটা কমবে with relative lymphocytosis. Lymphocytosis relatively বাড়বে। এখানে একটা প্রবলেম হয়ে গেল যে টাইফয়েডের ক্ষেত্রে, টাইফয়েডের ঠিক এক্স্যাক্টলি এটা হয়। টাইফয়েড দো ইট ইজ এ সালমোনেলা টাইফয়েড ইজ এ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস, বাট স্টিল ইট পিকচারাইজ লাইক দ্যাট দ্য ভাইরাল ইনফেকশনস। সো এনি পেশেন্টস ক্লিনিক্যাল, এবার তোর মধ্যে ক্লিনিক্যাল আসবে, ফিচার্স কি কি আছে তার। এনি পেশেন্টস উইথ ভাইরাল ফিভার উইল কাম উইল অন ইন লটস অফ সিমটমস অফ মাল্টিপল ইনভলভমেন্ট সিমটম, মানে সর্দি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, পেটে ব্যথা, বুকে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, all are happening in at a time. That means most of less is a localized infection is not present. If any localized infection is does not present, that means multi-organ system is involved and mostly this is viral. বাড়িতে দেখবি অনেকেই বলবে ডায়রিয়া হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, mostly viral. Now if any patients having some abscess, some tonsillitis, I mean focus, that must be bacterial infection, that neutrophil count will be high. But in case of typhoid, though it is a bacterial infection, it gives the picture of viral infection. So you have to detect by the other test that is called typhi IgM. That IgM means acute infections, right? IgG means chronic infection. Will be described in the immunity chapter. Don't worry. I am giving the superficial idea because very less students are there. So I am not going into depth in all the things. I am going to superficially show that your class does not miss you and give some ideas whenever you are going through your book. So this is how this is important. These are normal levels and distinguishing point. How can you detect the neutrophil in microscope? You have a chinbi. Size of? Huh? 5 to 6 log. ঠিক 5 to 6 বলে, 2 to 6 হবে, দুটো থাকলেও হবে, right? So number of lobes important, shape of nucleus is important, because in case of
suppose S-shaped nucleus present in S-shaped. একটা সেল আছে, নিউক্লিয়াসটা এরকম দেখুন, এস এর মতো, বেসোফিল। একটা সেল আছে এরকম দেখুন, মনোসাইট। একটা সেল আছে ইওসিনোফিল। নাও ওয়ান কোশ্চেন আমার মাথায় মনে পড়লো, দিস ইজ এ টু লোব। If any examiner asks you that you are seeing this, can it be eosinophil? হ্যাঁ, ও খানিকটা বলছে yes, this is a three-dimensional structure, so if it is like that, তাহলে ওর পিছনে এইটা আছে। হ্যাঁ স্যার পারি, আমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল, যদিও আমি অ্যান্সারটা বলতে পেরেছিলাম। So anyway, this is not so easy question, that whenever the two lobes are present, if by any chance one lobe present, can you say that is eosinophil? Yes sir, I can say. Why? Because this এটা নিউক্লিয়াস এটা আছে, আমি যখন সেল টেনেছি বা সেলটাকে তখন এরকম হয়ে গেছে। We are seeing only one. So one lobe seeing, but দুটো তো আছে, that is called eosinophil. That means not only that, is eosinophilic color will be there, must be there. The eosinophilic, that name is coming down. So everything you have to in your mind in first year classes, how the cell detected, what are the percentage, when it is increased, when it decreased. So any bacterial infection, sepsis, all our neutrophil count will be high. Any sorts of bacterial infections, and less in case of any viral infections, except in case of typhoid, though it is a bacterial infection, it is less, right? Simple viral infection ও তাই, অ্যাডিনোভাইরাস, যেটা আমরা অনেক এই আগাম কলকাতাতে প্রচুর হলো, অ্যাডিনোভাইরাস এখন হচ্ছে, অ্যাডিনোভাইরাসের ডিটেকশনই হচ্ছে যে ভাইরাল ইনফেকশনের মতো পিকচার, কিন্তু টোটাল কাউন্ট মানে টিএলসি, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট হাই, নিউট্রোফিল কাউন্ট হাই। Viral infection, though it is happening. Why it is happening? We don't know. In case of adenovirus, we are getting this frequently. We are getting this viral panel kora holo, viral infections, othocho total count is high. But remember, any viral infection always called leukopenia. Leukopenia means total leukocyte count is less. Leukophilia means it increased, right? So in this way you have to think whenever you are going through a good books, and so you have to relate with your clinical aspect, why it is important for reading, not only to pass, that will be boring for you. এই আমাকে শুধু পাস করার জন্য এরা শুধু বলছে, পাস করার জন্য যেটা পড়ার কথা সেটা আমি বলে দিলাম আগে, যেটা হচ্ছে কি না মেটামাইলোসাইট, প্রোমাইলোসাইট, এগুলো বুঝতে পারবে, কিন্তু ওইগুলো আমার তো ক্লিনিক্সে লাগে না। আমার ক্লিনিক্সে লাগে নিউট্রোফিল, আমার ক্লিনিক্সে লাগবে একটা সিবিসি রিপোর্টস। ইন দ্যাট কেস দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট। একটা পেশেন্টের 10 দিন ধরে জ্বর, তুই অ্যাটলিস্ট একটা ইন্টার্ন হয়ে একটা সিবিসি রিপোর্ট তোর কাছে নিয়ে এসছে, ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য সিবিসি। ইয়েস, সিবিসি কাউন্টে স্যার আমি নিউট্রোফিল পাচ্ছি 86%, টোটাল কাউন্ট পাচ্ছি 16,000, দ্যাট মিনস 4 to 11,000 is normal level, it is 16,000. Some sorts of infection is there. Now you will find what is the infections. But you have to first detect that it is a bacterial infections. You have to detect the patient is suffering from some chronic infections or acute infections. Then you can proceed only seeing the CBC reports. Other report now পেতে পারিস তখন শুধু ইংরেজি, হ্যাঁ ঠিক আছে চলো আমি অ্যান্টিবায়োটিক চালাতেই পারি, 10 দিন ধরে জ্বর আছে আমার। Now you have to check whether liver enlargement, spleen enlargement, whether you are suspecting anything else, we are suspecting any sorts of abscess, infection, liver abscess, tonsillitis, etc. So focus. So we have to search for the focus. Cano infections, focus cano ache. Whenever I dealing a patients, I know that patients have been 3.5 years of age, come with me at day 10 of fever, then I realize that some sorts of CBC, I go for it. I have done for it, that CBC report was not so much bad. Neutrophil count mostly 72% is that,
but fever is going on, 101, 102 is going on. No feature is that. So I again clinically examined the abdomen, neural, heart, CVS, respiratory system, everything. More or less, I saw that some pain is in case of right upper area. So I thought that some liver abscess must be there. Go for USG. So after doing a USG, the USG is seeing that there are some echoic feature that may be abscess, may not be abscess. So they advise for the CT of abdomen. Whenever I go for okay, chalo, CT একটা করিয়ে নি, তো already 22 days gone. Already এইগুলো করতে করতে 22 days of fever is coming. The parents have full faith on me that I will diagnose the case and anything else. So any fever is more than 15 days, that means one critical. That means something wrong we are not doing. I stopped all the antibiotics before. At least antibiotics e kono kaj korche na. Even rather antibiotic associated fever may come. So antibiotic is not a good thing. Antibiotic is prescribed after the 7 days at least. And whenever you are giving antibiotics and changing your antibiotic after that, not giving, you're curing your fever, that means your diagnosis is rechecked, must be rechecked, must be re-evaluations. And CT scan after doing the no liver abscess, but dreaded complication was there. That is a neuroblastoma. That is a neuroblastoma means a cancer. Patient was suffering from adrenal gland neuroblastoma. Unfortunately, আমি তাকে বললাম ভাই এটা আমার হাতে আর নেই, this will be chemotherapy start হবে, OT হবে, huge thing. Already that is spread and that happens in maybe 1.5 years of age. But they come with a fever and then they started bone pain. If any patients come with fever with bone pain, I always suspect in the first day the patient suffering from neuroblastoma or others and leukemia, etc. But there was no bone pain before. After the CT scan, after 5 to 7 days, the patient presented with limping. Bone pain and fever is a characteristic finding of the neuroblastoma in children. And children's prognosis is not so very bad, but still these patients, I'm seeing the reports, bone marrow the chhoriye geche. It's going, the fourth chemo is getting in the Tata Medical Center at the Kolkata. So parents der ki obostha? They come for only the fever for 8 days. তার আগে হোমিওপ্যাথি করা ছিল। So this is not the issue. তো বুঝতে পারছিস মেডিকেল সায়েন্সটা কতখানি ইম্পর্টেন্ট to know, to learn, to gather the knowledge. It is not written in any book. এটা পর এটা করবি, এটা পর এটা করবি। No. You are collaborating your knowledge into that patient's particular patient. Patient to patient is variations. তো পেশেন্ট একরকম, ও পেশেন্ট একরকম। কেউ পেশেন্ট নিউরোব্লাস্টোমা পেশেন্ট করছে খুব বোন পেন নিয়ে কোনো জ্বর নেই, একটা পেশেন্ট করছে শুধু জ্বর নিয়ে, কেউ পেশেন্ট করছে বোন প্লাস জ্বর পেন, কেউ পেশেন্ট করছে শুধু পেটে পেন, only abdominal pain. That may present also neuroblastoma. That is an issue. So you have to always think and correlate with that. In that way, we can't do all the investigation in one day. No, part by part, you have to ask what are you thinking. The thinking process will come from your first year classes. Thinking process will come from second year classes, third year classes, fourth year. Day by day, you will change. You will definitely change. Whenever you will in final MB classes, and I go for this type of classes, you will be much more comfortable with me. তখন তোরা অনেক কিছু শিখে গেছিস। So go through our book, don't waste your time, go forward. Now this monocyte, কি হয় তৈরি করব? monocyte, সেই hemopoietic stem cell, then এখান থেকে চলে আসবে monoblast. কি আসবে? monoblast. blast আসতেই হবে। ব্লাস্টের পরে আসবে কি? monocyte. প্রো এসছে, মনোসাইট এসছে, তারপরে চলে এলো মনোসাইট। এইবারে তো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, মনোসাইট যেই তৈরি হলো সে তো ব্লাডে চলে গেল, এটা তো বোন ম্যারোতে হচ্ছিল। ওকে, নাও দিস ইজ ব্লাড ভেসেল, এ চলে গেল, monocyte is going to the blood. Now whenever bone marrow from the bone marrow it goes to the blood, it is still monocyte, but after the entering into the tissue, this monocyte is called macrophage. বুঝা গেল? তাহলে macrophage is basically a monocyte, and macrophages come when this will come to tissue. It's called macrophages. Now macrophages are different name. তোরা ভাবি, মনে কর বললো কি বলবো, কাফার সেল,
Kupffer cell means macrophage in liver. Microglia, brain, in CNS, macrophage in CNS. Alveolar macrophage, lung. Bony to macrophage, osteoclast. So these things are important. So osteoclast is bony macrophages. CNS macrophage के बोलबो माइक्रोग्लाया, लिवर के की बोलबो Kupffer cells, Kupffer, QPFFERS, Kupffer cells. Then lung, it is called alveolar macrophages. Macrophages. And then আর কি আছে কি বললাম একটা বোন অস্টিওক্লাস্ট, রাইট। আর একটা সেলে থাকে সেটা হচ্ছে অস্টিওব্লাস্ট। তাহলে অস্টিওব্লাস্ট হচ্ছে বোন ফর্মিং সেল, অস্টিওক্লাস্ট হচ্ছে বোন রিজার্ভিং সেল, বোনকে ডিকেইং সেল। সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট। Whenever you are dealing with this term, you say this is a macrophages. As well as our dendritic cell also very important in skin. Skin e take bola hoy dendritic cell. Dendritic cell. So, though this dendritic cell is little bit different from macrophages, but these macrophages and dendritic cell are important for our immunity. Immunity especially is macrophages acts as a antigen presenting cells, APC. এগুলো সব বলবো আস্তে আস্তে করে, আমি শুধু সুপারফিশিয়ালি আজকে দিচ্ছি। অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস কে কে? মেনলি macrophages as well as dendritic cell, right? But this dendritic cell is much more important than the macrophages for the establishment of connection of innate immunity and attack immunity আছে অ্যাকোয়ার্ড। আমি দুটোই জানতে চাইছি এখন, অ্যাকোয়ার্ড অ্যান্ড ইননেট ইমিউনিটির মধ্যে কানেকশন করছে ডেনড্রাইটিক সেল, কিভাবে বলবো। সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর ইমিউনিটি চ্যাপ্টার অলসো। নাও উই আর গোয়িং আস্তে 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 করে আমরা ইমিউনিটি দিকে যাবো। দ্যাট ইজ ভেরি হিউজ থিং। ইমিউনিটি যদি আমি পড়াতে আরম্ভ করি, আগের বছর ভাই 10-12টা ক্লাস নিয়েছিলাম ইমিউনিটি নিয়ে, শেষে এইচওডি বললো তুমি থামো, তাও থামলাম। ইমিউনিটি ইজ এ হিউজ থিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং, যে কিভাবে কাজ করছে, বেসিক্যালি কি জিনিস। আমি একটা মুখে হাত দিলাম, একটা বাজে জল খেলাম, তার মধ্যে দেয়ার ইজ লটস অফ জার্মস আর দেয়ার। যদি এরকম হতো যে আমার বডি কিছু কাজ করে না, আমি তো ডেলি অসুস্থ হতাম। আমি সেটা হই? আমি তো হই না। ওই যে আমার ছেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি সব করছে তার ঠিক নেই, কি খাচ্ছে মুখে হাত দিচ্ছে, কবে ভুগবে, মাঝে মাঝে ভোগে। সেটা ভুগছে না কেন? দিস থিংস আর ম্যাক্রোফেজেস, ডেনড্রাইটিক সেলস আর ভেরি মাচ অ্যাক্টিভ, very much active, and they are coming to recognize the foreign agents, how it is doing, কি করে চিনছে, ফরেনটাই বা কি করে চিনছে, কেন নিজের সেলকে ফরেন হিসেবে গণ্য করছে না, but recognizing only the foreign cell. These are important, and this day-to-day practice is very important. And remember me, inflammation and immunity is a medical science. আমি যা করে খাচ্ছি শুধু ইনফ্লামেশন ভালো করে জানি আর ইমিউনিটি খুব ভালো করে জানি। ইনফ্লামেশন মিনস any sorts of infection in any sites. Inflammation means itis, যে কোনো শেষে itis means inflammation. দেখতে cellulitis, cell infection, আর কি বলবি বল, হেপাটাইটিস, আর কি বলবি বল, হ্যাঁ, conjunctivitis. So itis means inflammation. তাহলে এটাই তো তুই খাবি। So inflammations প্যাথোলজিতে সেকেন্ড ইয়ারে আছে খুব ভালো করে। আমি বলবো যদি কখনো টাইম পাস, একটু একটু করে ইনফরমেশন পড়তে থাকবে। আমি অল্প অল্প করে পড়াতে থাকবো, আর ইনফরমেশন একটা বড় জিনিস, একটা হিউজ জিনিস, কখনো শেষ হতে যাবে না, এত জানার জিনিস আছে। হাউ নিউট্রোফিল রেকগনাইজ এ ফরেন, হাউ রেকগনাইজ এ মাইক্রোবস। একটা মাইক্রোব ঢুকে গেছে, মনে কর আমি আজকে ক্যান্টিনে খেলাম, ক্যান্টিনে আমার একটা স্ট্রেপ্টোককাস ঢুকে গেছে, নিউট্রোফিল তো রেকগনাইজ করবো, তো ছাড়বে না আগে আগে। So this will kill the
try to kill at least. Try to kill. So what is the procedures to inflammation suppress kora? That's why I'm telling that whenever fever niye toke bolechilam, if fever is there, that means our immune system is a peak level. তখন macrophage and dendritic cell একদম তুঙ্গে, action is high grade to kill the bacteria or virus or fungus. So don't suppress your fever. If it is comfortable for you, stay with that. That will be helpful and the duration of illness will be less. Otherwise কি হবে? Whenever you are giving the paracetamol, suppressing the temperature, immune system also suppressing. So duration of illness will be large. আসে আমাদের কাছে জন্য যেটা 3 দিনের জ্বর সে 7 দিন 8 দিনও ভালো হচ্ছে না, এত দিয়েছে প্যারাসিটামল খাইছে আচ্ছা। So this is happening in day-to-day practice. So today's chapter is that this take of knowledge is that the bone from the bone marrow granulopathies is formed. Granulopathy steps are very important. That is a from the myeloblast. It is a go for this is chemical factors interleukin 3, 5, GM-CSF or GCSF, and as well as in case of monocyte means is agranulocyte. So that important factor for that is A capital G CSF. Interleukin 1, 3 সঙ্গে ওইগুলো এটার সঙ্গে মনোসাইটের জন্য interleukin 3, interleukin 5 as well as agranulocyte colony stimulating factor. This is also important factor for the formation of the monocyte, right? And monocyte when it is goes to the tissue, it is called macrophage. So monocyte and macrophage is similar thing. Position is different. Different sites macrophages are name of different name. We call this in different types of macrophages. It is important for their immunity of that area, right? And also anything we are driving for the erythrocyte must be some chemical factor. We for the granulopathies must be some chemical factor. So for the erythrocyte, erythropoietin is there. For megakaryocyte, thrombopoietin is there. For the granulopathies, interleukin 3, 5, GCSF, GM-CSF, as well as for the monocyte, this. In case of lymphocytes, lymphoid series. That means lymphoblastoma. থেকে হচ্ছে lymphoblast থেকে হচ্ছে. So lymphoblast. First of all, lymphoid lineage into the lymphoblast. Lymphoblast থেকে তৈরি হবে আমার বিভিন্ন লিম্ফোসাইট। তার মধ্যে কি কি? মেইনলি 3টে সিরিজ তৈরি হয় এখানে। একটা হচ্ছে বি সেল, একটা হচ্ছে টি সেল, আর একটা লিখে দিলাম এনকে সেল। হোমওয়ার্ক থাকলো এনকে সেল। এনকে সেল ন্যাচারাল কিলার সেল। এটাও আমার কিন্তু একটা সিরিজের মধ্যে পড়বে, লিম্ফোব্লাস্ট থেকে তৈরি হয়। সো বি সেল অ্যান্ড টি সেল। বি সেল আর টি সেলের ডিফারেন্স আছে অনেক। নেভি টি সেল আছে, এগুলো ইমিউনিটির সময় পড়াবো। দো বি সেল মিনস লিটল বিট অ্যাক্টিভ। Get out. So B cell activity will be increased. In the B cell is already in actions, but T cell is inactive. It goes to a thymus gland for the further activation and differentiations. Thymus gland টা কোথায় থাকে? হ্যাঁ, ও যেখানে হাত দিয়েছে হার্টের পিছন দিকে, বা বেসিক্যালি হার্টের পিছনে বলবো না, হার্টের সামনেই থাকে বেসিক্যালি। ফ্রন্ট অফ দিস, পিছন সামনেটা হচ্ছে আমি যদি এভাবে দাঁড়াই তাহলে আমার আগে থাইমাস গ্ল্যান্ড আছে, তার পিছনে আমার হার্ট পাবো। থাইমাস গ্ল্যান্ডটা অনেকটা এরকম টাইপের একটা দেখতে একটা গ্ল্যান্ড। সেই থাইমাস গ্ল্যান্ডে আমার যাবে টি সেল, আবার যাবে টি সেল পলিফারেশনস হবে। টি সেলের হিউজ রোল আছে ফর দ্য ইমিউনিটি, বাট টিল টুডে এইটুকু মনে রাখ টি সেল ডিফারেন্সিয়েশন থাইমাস গ্ল্যান্ড বলে একটা জিনিস এখানে হয়। তারপরে কি হবে না টি হেল্পার সেল। টি এর আবার নানা রকমের ভাগ আছে, টি এইচ, একটু টাফ কিন্তু খুব সহজ, আমি সহজ করেই বলে দেবো, জাস্ট নামগুলো আজকে মনে রাখ। টি হেল্পার সেল অ্যান্ড টি সাইটোটক্সিক সেল। বি সেল, বি সেলের কাজ কিচ্ছু না, বি সেলের কাজ হচ্ছে প্লাজমা সেল তৈরি করা। প্লাজমা সেলের কাজ কি? ফাংশন অফ প্লাজমা সেল ফরমেশন অফ ইমিউনোগ্লোবিন। এই যে এত অ্যান্টিবডি করছি সব কোথায় তৈরি হচ্ছে? বি সেল। তো বি সেল টু প্লাজমা সেল অ্যান্ড দেন ইমিউনোগ্লোবিন। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইমিউনোগ্লোবিন is formed.
তাহলে টি সেল, বি সেল, এনকে সেল হোমওয়ার্ক। বি সেল is actively formed in the blood, a bone marrow, and this goes to the blood to act, and from the B cell plasma cell are formed, and from the plasma cell immunoglobulin are formed. এইটুকু তোমার ইনফরমেশন থাকবে from today. But T cell is inactive, it goes for the differentiation further into thymus gland, then it differentiates into TH, that is T helper cell, as well as T cytotoxic cell, that is important. NK cell, that is your homework. তাহলে আজকে গ্রানুলোপোয়েসিস অ্যান্ড ইজ রেগুলেশন, যখন কোনো কোশ্চেনে থাকবে যে ইরিথ্রোপোয়েসিস হাউ ইট ইজ রেগুলেট, তখন তোমাকে কিন্তু ওই ফ্যাক্টরসগুলো বলতে হবে। একটা হরমোন ফ্যাক্টর যেটা ডাইরেক্ট, যেটা হচ্ছে, আর বাকি ইনডিরেক্ট। কি কি বলেছিলাম ইনডিরেক্টলি ফ্যাক্টর ফর ইরিথ্রোপোয়েসিস? মানে আমি এখানে ভাববো যে ইরিথ্রোপোয়েসিস কি দিয়ে তৈরি হয়, কি কি লাগে, কি কি লাগে? হ্যাঁ, ইয়েস, আয়রন, বাস এইগুলো বলেই অনার্স মার্ক। ভিটামিন B12, ফলিক অ্যাসিড অ্যান্ড আয়রন, আমার তো লাগছে এগুলো। দিস আর দ্য ইনডিরেক্ট কন্ট্রোলার অর ইনডিরেক্ট regulator of the erythropoiesis, and direct is the erythropoietin, that is a hormone. It is mostly secretions from the kidney, 95%, but 5% is also from the liver. Also that is also important. Thrombopoietin ও তাই, liver and kidney থেকে বের হয়। Thrombopoietin is a megakaryocytic stimulator, megakaryocyte. Remember, platelet is not a cell, it is a cellular fragments. আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। Any queries of anyone? Student is very less, so I can't go in depth so that I can repeat this, but these things are very important today. Whenever you go through today, একটু বই clearly, but remember, I don't know whether it is regulator name, that is interleukin 3, interleukin 5, GMCSA, which is present on book or present on, or I don't know, but this is regulator, regulations of granulopoiesis. It oftenly asked in viva as well as in the your theory classes. What is the granulopoiesis and the regulation of granulopoiesis? What is erythropoiesis and the regulation of erythropoiesis? This is very much important. If you think and the memorization no needed. If you think that how it is happening, bone marrow, কি হয়, what is the blast, what is the thinking is going on, what is erythropoietin, where it is come from, what is hypoxia inducible factor, 1 alpha, তাই তো, 1 beta, yeah, লাগবে acts as a transcription factor, and then translation, and then M protein, mRNA, then protein erythropoietin. Erythropoietin is a protein, it must be some genetic control, and some transcription must be there, transcription factor must be there, that is a HIF, and HIF fragment subunit is 1 alpha and 1 beta. Whenever 1 beta and 1 alpha are connected, then only this in connection is possible only when there is a low oxygen, less oxygen. Okay, fantastic. Chalo, thank you very much. Dismiss my class. Thank you. হয় কি সেক্ষেত্রে এরার যদি থাকে তাহলে সেই এরারটা মাল্টিপ্লিকেশন হয় এবং 1 মিনিট এটা করা উচিত। এই 3টে আঙুল দেওয়া কেন হয়, তার মধ্যে মিডল ফিঙ্গারটা দিয়ে আমরা সাধারণত করি, ফিল করি। হ্যাঁ, প্রক্সিমাল ফিঙ্গারটা দিয়ে তার চাপ, অনেক সময় টেনশনটা বোঝার জন্য সেটাকে চাপ দিয়ে এটা বন্ধ করা যায়, অথবা কন্ডিশন অফ দি ভেসেল বন্ধ করা যায়। আর ডিস্টাল যেটা আছে সেটা রেট্রোগেট যে পালস আসছে, এখানে যে আর্চ আছে না, এই আর্চ আছে, পামার আর্চ, তা সেখান থেকেও তো এখানে উল্টো দিকে আসতে পারে। সামান্য চাপ দিলে সেটাই শুধু যেটা এখান থেকে প্রোগ্রেস করছে শুধু সেটাই বোঝা যায়। এবার নর্মাল রেট পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে কত রেঞ্জের মধ্যে হয়, সেটা 60 to 80। হ্যাঁ, যত তোমার সাথে ভেবে দেখবে 60 to 80-র মধ্যেই থাকছে। 60-র কম হলে বা 50-র কম হলে অনেক সময় ব্র্যাডিকার্ডিয়া বলে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া। আর 100-এর উপর হলে ট্যাকিকার্ডিয়া। তা কমনলি ট্যাকিকার্ডিয়া কী করলে যে হয়, তখন বলবে যে এক্সারসাইজ, এই যে তোমরা যে ওখান থেকে হাঁটাচলা করে আসছো, সেখানে রেটটা তোমাদের অজান্তে একটু বেরিয়ে যাচ্ছে। আর একটু দৌড়াদৌড়ি করলে পালস দেখবে অনেক বেশি, নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে রেট। তারপর হচ্ছে রিদিম। রিদিম মানে হচ্ছে যে একটা সময় অন্তর ঠিক সময় অন্তর আসছে কিনা, হ্যাঁ রেগুলার, হ্যাঁ রেগুলারিটি আছে কিনা, পরপর ওয়েভগুলো ঠিক সময় অন্তর আসছে কিনা। একটু অন্তর সবসময় থাকে, সেটাকে বলে সাইনাস অ্যারিথমিয়া। সাইনাস অ্যারিথমিয়া, সাইনাস অ্যারিথমিয়াতে কি হয়, সাইনাস অ্যারিথমিয়াতে কি হয়,
তোমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম হচ্ছে তো, হ্যাঁ জানো? ইম্পালস ইম্পালস কোথায় তৈরি হয়? এই কার্ডিয়াক ইম্পালস কোথায় তৈরি হয়? হ্যাঁ, কোথায় তৈরি হয়? জোরে বলো না তো, কোনো ভুল তো কিছু করছে না। হ্যাঁ, এসএ নোড। হ্যাঁ, এসএ নোড কোন জায়গায় আছে? হ্যাঁ, রাইট এট্রিয়াম, রাইট এট্রিয়াম। হ্যাঁ, সুপিরিয়র ভেনা কাভা যেখানে ড্রেন করছে তার কাছাকাছি আছে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ইন্সপিরেশনের সময় হার্ট রেটটা বাড়ে নর্মালি, এক্সপিরেশনের সময় একটু কম, এবং সেটা ফিল করলে অনেক সময় বোঝা যায়, অনেক সময় বোঝা যায় না। ইসিজি করলে তবে তবে তুমি সেটা জিনিসটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো। এটাকে বলে সাইনাস অ্যারিথমিয়া। এটা একটা নর্মাল ফেনোমেনন। এছাড়া অন্যান্য অ্যারিথমিয়া আছে, সেগুলো তোমার থিওরির ব্যাপার। তারপর হচ্ছে রেট রিদম, তো ভলিউম। ভলিউম বলতে কি বোঝায়? যে কতটা উপরে উঠছে, মানে যেই অবস্থাটা আছে, মানে তার অ্যাম্পলিটিউড কতটা উঠছে, সেটা হচ্ছে ভলিউম। তা ভলিউমটা কার উপর নির্ভর করে? ভলিউমটা নির্ভর করে স্ট্রোক ভলিউমের উপর। যদি আদার ফ্যাক্টরস রিমেইনিং কনস্ট্যান্ট, তাহলে পরে স্ট্রোক ভলিউমের উপর সেটা নির্ভর করে। বোঝা গেল? আবার যদি স্ট্রোক ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকে, তার রিজিডিটি যদি বেশি হয়, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে স্ট্রোক ভলিউম বেশি হতে পারে। সেটা হচ্ছে ফিলিংসের উপরে সেটা নির্ভর করবে। সাধারণত ভলিউম, স্ট্রোক ভলিউম বেশি হলে পরে সেই ক্ষেত্রে পালস ভলিউম সেখানে বাড়ে। আর যদি স্ট্রোক ভলিউম কম হয়, যেমন কোনো কারণে যদি ওয়াটার লস হয়, বডি ওয়াটার লস হয়, হ্যাঁ, হেমারেজ হলো, ডায়রিয়া, ভমিটিং, তারপর দেবে 3D পালস, লো ভলিউম পালস। সেক্ষেত্রে রেটও বেশি থাকে ব্যারোসের কারণে। এইগুলো আর তারপর টেনশন, রেট রিদিম ভলিউম টেনশন। টেনশন হচ্ছে যে রক্তের যে চাপ, সেটা কিছুটা বোঝা যায়, পালস দিকেই বোঝা যায়। প্রক্সিমাল ফিঙ্গার দিয়ে ব্লক করতে গেলে যে পরিমাণ শক্তি লাগে, সেটা দিয়ে বোঝা যায় যে তার নর্মাল আছে না কারোর কম আছে, মানে প্রেশার বেশি আছে। কিন্তু সেটা অতটা দরকার পড়ে না এখন, কারণ সেটা প্রেশারটা মেজার করা যায়। তারপরে কন্ডিশন অফ দি ভেসেল ওয়াল, মানে তারপরে যে প্রক্সিমাল ফিঙ্গার দিয়ে এটাকে ব্লক করে তারপরে রোল করলে পরে থ্রেড লাইক ফিলিংস হতে পারে। এটা হচ্ছে কন্ডিশন অফ দি ভেসেল ওয়াল। এটা হচ্ছে। তারপরে তোমার ক্যারেক্টার যদি হয়, পালসের কোনো ক্যারেক্টার থাকতে পারে। ওয়াটার হ্যামার পালস কাকে বলে? ওয়াটার হ্যামার পালস জানো না? জানো না? কোলাপসিং পালস বা ওয়াটার হ্যামার পালস জানো না? তাহলে তোমার বই, প্র্যাকটিক্যাল বই লেখা আছে, দেখবে অ্যানাক্রোটিক পালস। হ্যাঁ, এখানে দেওয়া আছে, এখানে লেখা আছে। কি লেখা আছে? জোরে পড়ো। এটা বুঝতে পারলে? স্পষ্ট করে আস্তে আস্তে পড়ো দেখি। এটা বিদেশি ভাষা তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শার্প রাইজ মানে ভলিউমটা বেশি হবে। হ্যাঁ, ভলিউম বেশি হবে, ফট করে নামবে। তারপরে হ্যাঁ, তারপরে ডাইক্রোটিক নচ অ্যাবসেন্ট। ডাইক্রোটিক নচ এখানে যারা উপস্থিত আছে, কেউ জানো ডাইক্রোটিক নচ কাকে বলে? হ্যাঁ, ডাইক্রোটিক কিছু যদি না বুঝতে, তারপরে না বুঝে পড়লে কি হবে? হ্যাঁ, না বুঝে পড়া। ডাইক্রোটিক নচ হচ্ছে যে তোমার ওই সে বোর্ডে আঁকলে ভালো হতো, অত দূর পরিশ্রম করে দরকার পড়বে না। তোমাদের কাছে একটা খাতা দাও তো, একটা খাতা দাও, কাগজের, হ্যাঁ কাগজ দাও, পেন দাও। পেন আমার যদি আমার কাছে আছে নাকি না, দাও, পেনও দাও। এই তো এই তো, হ্যাঁ বড় খাতাটা দাও, বড় খাতা। হ্যাঁ, এগুলো খুব সহজ জিনিস, এগুলো ফিজিওলজি খুব সহজ জিনিস। বুঝতে তো? এর থেকে সহজ আর কিছু নেই। এর জন্য হ্যাঁ, আগে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টগুলো হচ্ছে সমস্ত হসপিটালে সবচেয়ে একটা নেগলেক্টেড একটা কর্নারে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট থাকতো। কেন থাকতো? কারণ আছে, তখন খুব সহজ সাবজেক্ট বলে এটা এরকম থাকতো। হ্যাঁ, দরকারও খুব কম সেই জন্য। আর ফিজিওলজির লোকদের সবাই দেখলেই তাদের বিরক্ত হতো, কিছুই জানে না লোকগুলো, শুধু শুধু বেতন পায়, এরকম ধারণা সবার ছিল, এখনো আছে সেরকম। তাহলে এখন এই যে তোমার যদি পালস ওয়েভ যদি রেকর্ড করা যায়, পালস ওয়েভ রেকর্ড করা গেলে এরকম ফিগার পাওয়া যায়। এই যে পালস ওয়েভ রেকর্ড করলে গেলে এরকম ফিগার পাওয়া যায়। স্ফিগমোগ্রাফ আছে, DUDGON অ্যাপোস্ট্রফ ডার্জনস স্ফিগমোগ্রাফ।
সেটা এরপরে আটারির উপর রেখে, বড় আটারি রেলের উপরে রেখে এটা স্মোক পেপারের উপরে করা যায়, রেকর্ড করা যায় মেকানিক্যালি, সুন্দর রেকর্ড করা যায়। তাহলে এরকম ধরনের ফিচার পাওয়া যায়। এটা একটা বেসিক জিনিস। বললে পরে এখানে হচ্ছে কি এটা অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, এটা ডিসেন্ডিং লিম্ব, এবং একটা পিক পর্যন্ত, এবং যখন ডিসেন্ডিং লিম্বে একটা খাজ আছে, এটাকে বলে ডাইক্রোটিক নচ, ক্রচ বলে না, ক্রচের কাটা এই সমস্ত বলে না, ক্রচ মানে খাজ আছে, এটা যে ডিসেন্ডিং লিম্বে আছে এটাকে বলে ডাইক্রোটিক নচ। এবং এটার কারণটা হচ্ছে যে এই অবধি এই হচ্ছে যে সিস্টোল, আর এই অবধি ডায়াস্টোল। মানে ব্লাডটা যখন ইজেক্টেড হচ্ছে, প্রথমে আছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ, ওইটা শেষ হচ্ছে কোথায়, যেই ভালভটা খুলে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডটা যাচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে, র্যাপিড ইজেকশন ফেজ, তারপরে রিডিউসড ইজেকশন ফেজ। রিডিউসড ইজেকশন ফেজে এই জন্য প্রেশারটা একটু কমছে, তারপরে এই পয়েন্টে গিয়ে সেটা এওটিক ভালভটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যখন এই এওটার ক্ষেত্রে ধরছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন ধরার পরে কি তাহলে তারপর ব্লাডটা গিয়ে রিগার্জিটেট করলে পরে প্রেশারটা একটু বাড়লো, যার ফলে এই খাসটা তৈরি হলো। কাজে ভালভটা যদি না থাকে, কাজ না করতে পারে, এওটিক ইনকম্পিটেন্স থাকলে পরে, তাহলে পরে খাসটা হবে না। তাহলে তার ফিগারটা কীরকম হবে, তাহলে তার ফিগারটা হবে এইরকম, এইরকম শার্প রাইজ অ্যান্ড ফল। ডাইক্রোটিক নচটা নাও থাকতে পারে, বুঝতে পারছি? এই জন্য এটা বুঝতে পারলে, এই ডাইক্রোটিক নচ অবধি এইটা হচ্ছে সিস্টোল, আর এই পিরিয়ডটা হচ্ছে ডায়াস্টোল। ডায়াস্টোলটা একটু প্রলংড হয় এর তুলনায়, এই হচ্ছে। আর যে হাইয়েস্ট যে প্রেশারটা, হ্যাঁ, এই হাইয়েস্ট ব্লাড প্রেশারটাকে এটাকে কি বলে, এসবিপি লিখলাম। এসবিপি বলতে কি বলে, কত রোল? হ্যাঁ, এটা এসবিপি বলতে কি বোঝায়, ব্লাড প্রেশারের ডেফিনিশন কি হলো তাহলে? এই ছবিটা দেখে কি মনে হয়? বুঝতে পারছেন? তাহলে হাইয়েস্ট প্রেশার ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল, সবটা মিলিত কার্ডিয়াক সাইকেলটা হলো। তাহলে হাইয়েস্ট প্রেশার ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল, সেটাই হচ্ছে তোমার এটা, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে তোমার প্রেশার, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে সিস্টোলিক প্রেশার। তাহলে নিশ্চয়ই সিস্টোলিক হবে, যখন হার্ট অ্যাক্টিভলি পাম্প করছে তখনই তো প্রেশারটা বাড়বে, সিস্টোলিক প্রেশার। আর এইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিবিপি, এটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। এটা তারপরে যে লোয়েস্ট ব্লাড প্রেশার ডিউরিং কার্ডিয়াক সাইকেল, ডায়াস্টোলিক হবে, ভেন্ট্রিকেল যখন রিল্যাক্স করছে তখনই ডায়াস্টোলিক প্রেশার, বুঝলেন? তাহলে পরে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা আর্টারি থেকে নিচ্ছি, সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যদি রেডিয়াল আর্টারিতে পাই, হয়তো এটা 120 মতন হবে, আর এটা হয়তো 80 হবে, এরকম মিলিমিটার অফ মার্কারি। এই দুটো ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা হচ্ছে পালস প্রেশার। মানে স্পন্দন হচ্ছে, এই প্রেশারের ডিফারেন্স আছে বলেই তো স্পন্দনটা হচ্ছে। একটানা যদি 120 থাকতো তাহলেও কোনো কি হলো, কিছু, তাহলে যে ক্ষেত্রে স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে কেন, চাপের পরিবর্তন হচ্ছে বলেই তো পাওয়া যাচ্ছে, সেই জন্য সেটাকে পালস প্রেশার বলা হয়। তাহলে এই ক্ষেত্রে পালস প্রেশারটা বেশি হবে নর্মাল থেকে, তাহলে এওটিক ইনকম্পিটেন্সে পালস প্রেশার বেশি হবে, এবং এটাকে বলে কোলাপসিং পালস, বুঝতে পেরেছি? এবং এটা কীরকম দেখে দেখে, এই যে হাত ধরে একটা রুগী আছে, শুয়ে আছে, হাত এইভাবে রাখতে হয়, এই যে এই এমিনেন্সটা দিয়ে এখানে রাখতে হয়, এই আটারির উপর রাখতে হয়, রেখে যেই তুমি উপরে তুলবে দেখবে যেন দপদপ করে লাগছে। তোমরা নিজেরাও যদি পরীক্ষা করে দেখো, যেন এখান থেকে একটুখানি যেখানে দপদপ করে লাগবে, একটু লাগছে তো, এই অবস্থায় ছিল, এখানে তুললাম, তারপরে দেখবে যেন প্রমিনেন্ট হয়েছে, বুঝতে পারছি তো? এবং সেটা প্রমিনেন্সটা আরো বেশি হবে যখন এওটিক ইনকম্পিটেন্স থাকবে, বুঝলে জিনিসটা? এই নিচু থেকে যখন আমি উপরে তুললাম তখন কি পরিবর্তন হলো, তখন গ্র্যাভিটির ফলে প্রেশারটা চেঞ্জ হলো, কমে গেল। হার্ট লেভেলে যে প্রেশারটা ছিল, আমরা তো হার্ট লেভেলের প্রেশার মাপি, হার্ট লেভেলে যে প্রেশার ছিল তার থেকে কমে গেল। 1 সেন্টিমিটার হাইটের জন্য কত মিলিমিটার অফ মার্কারি প্রেশার কমবে? 1 সেন্টিমিটারের জন্য, হ্যাঁ, তোমার কত রোল? হ্যাঁ, 56। 1 সেন্টিমিটারের জন্য কত মিলিমিটার অফ মার্কারি প্রেশার কমবে যদি উপরে তোলা যায়?
1 সেন্টিমিটারের জন্য কত মিলিমিটার প্রেশার কমবে, সেটা মার্কারি প্রেশার কমবে, সেটা কি করে বার করবে জানো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিজিক্সের ব্যাপার তো, স্কুলে ফিজিক্স পড়ানো হচ্ছিল না? হ্যাঁ, হয়েছিল তো। তাহলে পরে সেখানে ওই ফর্মুলা ছিল না, জলের সঙ্গে পারদের বা অন্যান্য তরলের সম্পর্ক, H1D1 G ইজ ইকুয়াল টু H2D2G। ফিজিক্স পাস করেছিলে তুমি? হ্যাঁ, তো কে পাস করালো তোমাদের? কারা পাস করায়, কি করে, কিছু সব তো পুলিশ রেড হওয়া উচিত। হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে যে কিছুই তো পড়ে নিয়ে নিয়ে গেলাম, নিয়ে গিয়ে বলে কিছুই জানে না, আপনারা কি পাস করিয়েছেন কেন? হ্যাঁ, তারপরে কি কার করবো বলুন, মানে চাটা দিন, চা খেয়ে তবে পাস করে যাবে, বুঝতে পেরেছো তো? সেই এরকম তোমাদের জন্য তো এই স্কুলগুলোকেও বদনাম হচ্ছে তোমাদের। তার মানে বুঝতে পারছো তো? তার মানে তোমার যদি টরিচেলির পরীক্ষা মনে আছে, হ্যাঁ, একটা ট্রের মধ্যে পারদ আছে আর একটা লম্বা টিউবের মধ্যে তুমি পারদ ভরে তুমি যদি রাখো, তাহলে পরে দেখবে সেটা, হ্যাঁ, 76 সেন্টিমিটার থাকবে। এখন জল যদি রাখতে হয় তাহলে পরে তার অনেক অনেক গুণ বড় করতে হবে। তার মানে বুঝতে পেরেছো তো? তার মানে 1 সেন্টিমিটার হচ্ছে 10 মিলিমিটার, তাকে ভাগ করতে হবে তোমার 13.6 দিয়ে, পারদের যে ঘনত্ব, তাহলে 0.7। এটাতে এক জিনিস বুঝতে পারছো, তোমরা যারা স্কুলে পড়ে এসছো সেগুলো ভুলে যাওয়ার জিনিস নয়, দ্যাট ইজ এ কন্টিনিউয়াম, সহজ জিনিস এগুলো। তার মানে এখন আমি যেটা বলছি, মনে করো এখানে তোমার যে প্রেশারটা যেটা ছিল, মনে করো তো 120/80 আছে, তাহলে আমি এখন এটা যখন আমি ছিল এটা 120/80 আছে, তাহলে আমি এটা যখন উপরে তুলছি সব প্রেশারই ওইভাবে কমে যাচ্ছে, মাইনাস এই হাইটটা সেন্টিমিটার ইন্টু 0.7 করে। তাহলে আমাদের যে সেন্সরি সিস্টেমের ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি প্রথমে যদি কম থাকে তাহলে সেই ডিফারেন্সটা বোঝা যায়, কিন্তু প্রথমে যদি বেশি থাকে সেই ডিফারেন্সটা বোঝা যায় না। যেমন তুমি যদি হাতের মধ্যে কোনো কিছু না থাকে, তুমি 5 গ্রাম একটা নিলে পরেই তুমি বুঝতে পারবে যে এর একটা চাপ পড়লো, কিন্তু তোমার যদি 1 কেজি থাকে, 1 কেজির উপরে যদি 5 গ্রাম দাও, বা তুমি কিছু বুঝতেই পারবে না পার্থক্য। ঠিক সেরকম তোমার যখন ডিফারেন্সটা নর্মালি আছে, এর জন্য তুমি এখানে যেমন ফিলিংসটা পাচ্ছ, দেখবে তার থেকে বেটার ফিলিংসটা তুমি উপরে পাচ্ছ, কারণ সেখানে সবটাই কমে গেছে। কাজেই যখন এওটিক ইনকম্পিটেন্স থাকবে তখন ডায়াস্টোলিক প্রেশার এত কম, হয়তো যখন উপরে তুলছো ডায়াস্টোলিক প্রেশার এই অবস্থায় 0, কাজেই সিস্টোলিক প্রেশারটা তুলনারূপে কমেছে, কিন্তু 0 থেকে কন্ট্রাস্টটা ভালো বোঝা যায়। আমার কথা বুঝতে পেরেছো? এই জন্য বইয়ে লেখা নেই, কিন্তু এইভাবে দেখা হয়, বোঝা যায়। সব জিনিস আছে, কোনো বইয়ে লেখা থাকবে না, তোমার ফিজিক্সের নলেজ বা এগুলো দিয়ে নিজেও কিছুটা তোমার অনুমান করে নিতে হবে। কারণ টেক্সট বই যে বইটা যে লিখছে সে তো ওইটুকু জায়গার মধ্যে কভার করতে হবে, সে তো ডিটেল আলোচনা করতে পারবে না। সেই জন্য সব সাবজেক্ট সবটা চ্যাপ্টারেই তুমি জানবে যে তার চিঠির লেখার মতন, যার ফলে তোমার কিছুটা নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সেটাকে বুঝে নিতে হবে। তুমি চিন্তা করছি না কেন এটা প্রয়োগ করেছে, মূল জিনিসটা হচ্ছে এই কারণে। সে যখন তুলছে, হ্যাঁ, তখন উভয়ই কমছে, কিন্তু যেখানে ডায়াস্টোলিক প্রেশারটা 0-তে পরিণত হয়েছে বা কাছাকাছি, তাহলে সেখান থেকে তার যে বাড়ছে তার কন্ট্রাস্টটা ভালো বোঝা যায়। যেমন পিচ ডার্কনেস যদি থাকে, তাহলে সিঙ্গেল ফোটন অফ লাইট তোমার করছে, অনুভূতি দিতে পারে, কিন্তু যেখানে প্রচুর আলো আছে সেখানে সামান্য কিছু ল্যাম্বার্ট বাড়লেও তোমার খুব একটা কিছু বুঝতে পারবে। এই কারণে এটা তুললে বোঝা যায়, নর্মালি তুমি দেখবে কিছুটা তুমি এটা বুঝতে পারবে। এটা হচ্ছে এওটিক ইনকম্পিটেন্স থাকলে পরে এই জিনিসটা হয়, বা পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস যদি থাকে তাহলে পরে এরকম ফিচারটা, এটা হচ্ছে কোলাপসিং পালস। তারপর তোমার হচ্ছে যে যেমন পালসাস প্যারাডক্সাস, পালসাস প্যারাডক্সাসে কি হয়, পালসাস প্যারাডক্সাসে কি লেখা আছে, পালসাস প্যারাডক্সাস কি লেখা আছে? একে দাও তো পড়ুক, ভালো করে পড়ো তো, এত এত ইংরেজি বাঙালিদের মতো করে পড়ো, হ্যাঁ, যেটা বোঝা যাবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এর একটু ইউরোপিয়ান গন্ধ আছে বলে আমি বুঝতে পারছি না, ভালো ভালো করে একটা কথা না, শুনে যাবে শুধু, হ্যাঁ, পড়ে যাও, জোরে পড়ো, জোরে বল, কানে কানে যাচ্ছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, জোরে পড়ো।
নর্মাল, ইট ইজ মিসনোমার। মিসনোমার মানে কি? মিসনোমার মানে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যার নামে যেটা আছে সেটা নয়, সেটা নয়। হ্যাঁ, যেমন আমাকে অসাধু বলে মনে করছো, আসলে আমি অসাধু, তাহলে সেরকম একটা মিসনোমার। সেই রকম এই ক্ষেত্রে এটা মিসনোমার। এটা পালসার প্যারাডক্সাস না। প্যারাডক্সাস বলতে বোঝায় একটা বিপরীত বা অন্য ধরনের জিনিস। এটা উদ্ভট ব্যাপার, উদ্ভট নয়। এটা নর্মাল ফেনোমেননই, যে না সাধারণ যেটা অবস্থা তারই এটা অ্যাকসেন্চুয়েশন। অ্যাকসেন্চুয়েশন মানে সেটারই একটু মাত্রাটা বেশি, সেইভাবে বুঝতে হবে। তার মানে কি হবে, যে এখানে তুমি যখন পালসটা যখন দিচ্ছ, তাকে যদি ডিপ ইন্সপিরেশন নেওয়া যায় বলে ধরে থাকলে, তবে দেখবে পালসের ভলিউমটা সেখানে কমে আসবে। এটা ইন্ডিভিজুয়ালি তুমি যদি ডিপ ইন্সপিরেশনে দেখো, তা তোমার এমনিতে একটু কম লাগবে, কিন্তু পালসটা পাবে তুমি। কিন্তু সেখানে ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় পালসটা পাওয়া যাচ্ছে না। ধরে থাকলে পালসের ভলিউমটা খুবই কমে যায়। নর্মালি 10 মিলিমিটার মার্কারি বা এরকম পার্থক্য হয়, কিন্তু সেটা আরও হয়ে যায়, বেশি হয়। এটা পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন বা এগুলো থাকলে হয়। কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস বা পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন থাকলে হয়। তার কারণটা হচ্ছে, কারণটা দিয়েছে এখানে, কি দিয়েছে? এটা বুঝতে পারলে কি? আবার পড়ো। প্রেসারটা ইনক্রিজ করছে, তার ফলে পালমোনারি আর্টেরিয়াল ভেনে ফুল অফ ব্লাড হচ্ছে, দেন হচ্ছে লেগ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং যেটা, সেটা হচ্ছে ডিক্রিজ করছে। হ্যাঁ, আর্টেরিয়াল ভেনে যদি ব্লাডটা ফুল হয়ে যাবে, লেগ ভেন্ট্রিকুলার তো ফিলিংটা কম হচ্ছে, তার ফলে স্ট্রোক ভলিউমটাও তার জন্য আমরা কম পাচ্ছি। পালমোনারি আর্টারি ভেন, হ্যাঁ, তবে কি হচ্ছে, ফুল অফ ব্লাড হচ্ছে, তার ফলে লেগ ভেন্ট্রিকল যেটা, সেখানে তো ব্লাডটা কম এসে পৌঁছাচ্ছে। যদি লেফট ভেন্ট্রিকলে ব্লাড আসে কোথা থেকে? লেফট ভেন্ট্রিকল ব্লাড আসে লেফট এট্রিয়া থেকে। তাই লেফট এট্রিয়াতে ব্লাডটা পৌঁছায় কি করে? পালমোনারি ভেইন দিয়ে সেখানে পৌঁছায়। ইন্সপিরেশনে ইন্টারথোরাসিক প্রেশার যদি কমে যায়, হ্যাঁ, ইন্সপিরেশনে এই ক্ষেত্রে কিছু বলছে, ইন্সপিরেশনের সময় যে ইন্টারথোরাসিক প্রেশার কমে যায়, হ্যাঁ, তারপরে কি ভেনাস রিটার্ন বেশি হবে কি হবে না? ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ইনফেরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে। কাজেই যদি ভেনাস রিটার্ন যদি বাড়ে, ভেনাস রিটার্ন বাড়বে কেন? সেই ভেনাস রিটার্ন কোথায় যাবে? রাইট এট্রিয়ামে যাবে। ডিপ ইন্সপিরেশনে বা ইন্সপিরেশনে ইন্টারথোরাসিক প্রেশার যখন কমবে, তাহলে সেটা প্রেশার কমলে পরে কি হবে? সুপিরিয়র ভেনা কাভা বা ইনফেরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে সেখানে বেশি পরিমাণ ব্লাড আসবে, কারণ সেখানে তো ভালভ নেই এবং বড় ভেসেল আসবে। তাহলে রাইট এট্রিয়ামে যদি বেশি পরিমাণে ব্লাড আসে, তাহলে মানে পালমোনারি আর্টারিতে বেশি পরিমাণ ব্লাড যাবে, পালমোনারি ভেইনও বেশি পরিমাণ ব্লাড যাবে, যাবে তো। এবং সেটা গিয়ে তারে লেফট এট্রিয়ামে যদি পৌঁছায়, তাহলে পরে সেখানে প্রেশার কমবে কেন? তার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে যখন ইন্সপিরেশন হয়, তখন লাংসের প্যারেনকাইমা যখন এক্সপান্ড করে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে সেগুলোও এক্সপান্ড করে। তার ফলে যে পরিমাণ বাড়তি রক্তটা ইন্সপিরেশনের সময় জুটছে, সেটা ওভার কম্পেনসেশন হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো তো? এক্সপান্ড করছে, এক্সপান্ড করার ফলে হচ্ছে কি, রাইট এট্রিয়াম থেকে এবং সেই সময় বেশি পরিমাণ ব্লাড লাংসে আসছে, কিন্তু ওভার কম্পেনসেশন হয়ে যাওয়ার ফলে কম পরিমাণ ব্লাড ওই তাৎক্ষণিক সময় ওই স্ট্যান্ডের সময় ওই সময় লেফট এট্রিয়ামে যাচ্ছে। কাজে ইন্সপিরেশন এই তাৎক্ষণিক সময় কম যাচ্ছে বলেই লেফট এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকলে রিলেটিভলি কম ব্লাড যাচ্ছে, এবং যার ফলে তোমার সেক্ষেত্রে স্ট্রোক ভলিউম কমে যাচ্ছে, কাজে সেখানে প্রেশার তোমার কম হচ্ছে।
সিস্টোলিক প্রেশার এবং মিন প্রেশারও সেখানে একটু কম হচ্ছে। আর এক্সপিরেশনের সময় কি হচ্ছে, ইন্টারথোরাসিক পজিটিভিটি হচ্ছে, পজিটিভিটি এর বিপরীত জিনিসটা হচ্ছে। তার মানে তার স্পেসটা, মানে ব্লাড যে অকুপাই করে যে স্পেসটা, সেই স্পেসটা কমে যাচ্ছে। কাজে সেক্ষেত্রে যদিও ভেনাস রিটার্ন কমছে, কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে না, বরং সেখানে ওই সময় তাৎক্ষণিক সময় লেফট এটিএম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকেলে বেশি পরিমাণ ব্লাড যাচ্ছে, কারণ লেফট এটিএমটা কন্ট্যাক্ট করছে, সব মিলে কন্ট্যাক্ট করার ফলে সেখানে মানে ওই ব্লাডটা বেশি যাচ্ছে। যদিও সেখানে লাংসের মধ্যে ওই রাইট এটিএম মানে পালমোনারি আর্টারি দিয়ে ব্লাডটা সেখানে কম যাচ্ছে, ওই স্পেসে তাৎক্ষণিক সময় কম যাচ্ছে। তার ফলে হচ্ছে কি ইন্সপিরেশনের সময় প্রেশারটা ফল করছে, এক্সপিরেশনের সময় প্রেশারটা বাড়ছে। কাজে তোমরা যদি নিজেরা ডিপ ইন্সপিরেশনে এবং ডিপ এক্সপিরেশনের সময় ধরে থেকে প্রেশারটা যদি সঙ্গে সঙ্গে মেপে নিতে পারো, তাহলে পার্থক্যটা বুঝতে পারবে। এখন পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন হলে কি হচ্ছে, পেরিকার্ডিয়ামের চারদিকে জল রয়েছে, পেরিকার্ডিয়ামের চারপাশে জল রয়েছে, তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে যখন ডিপ ইন্সপিরেশনে যখন এবং সেক্ষেত্রে যে স্পেসটা তো প্রায় লিমিটেড হয়ে রয়েছে, তারপর ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় যখন সে গেল রাইট এটিএমে যখন বেশি পরিমাণ ব্লাড গেল, সে জায়গাটা দুটো এটিএম মিলে যে একটা কমন স্পেস সে বেশি অকুপাই করে নিচ্ছে। তার মানে লেফট এটিএমের ফিলিংটা নর্মালি যেটা হতো তার থেকেও কম হচ্ছে, বুঝতে পারছো তো, তার থেকেও কম হচ্ছে। এই জন্য ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় পালস খুব ক্ষীণ হয়ে আসছে, আবার এক্সপিরেশনের সময় কিছুটা বাড়ছে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা সেজন্য এটা এখানে এটা বলছে মানে নর্মালি যতটা না কমে যাওয়ার কথা আরও বেশি কমে যাচ্ছে। তাই ডিপ ইন্সপিরেশনের সময় সেখানে পালস প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না, কিন্তু এক্সপিরেশনের সময় পালসটা আসছে, তাহলে সেটাকে বলছে পালসাস প্যারাডক্সাস। তার মানে কি পালস পাওয়া যাচ্ছে, স্টেথোস্কোপ দিয়ে তুমি পালস পাচ্ছ, অথচ তুমি এখানে ফিল করতে পারছো না ডিপ ইন্সপিরেশনে, সেই জন্যই বলছে পালসাস প্যারাডক্সাস। কিন্তু আসলে সেটাই যে এখানে যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছে, সেই ব্যাখ্যাটা মানে প্র্যাকটিক্যাল বইয়ে এরকম ধরনের একদম না, ওটা সংক্ষেপে করতে গিয়ে এগুলো এরকম হয়েছে। এখন নিশ্চয়ই জিনিসটা কি আমি যে বলার পরে কিছুটা বুঝতে পারছি। তোমরা হাচিসনের যে এইগুলো আছে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস, মানে যে সমস্ত ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস যে বই আছে যেগুলো, হ্যাঁ ক্লিনিক্যাল মেথডসের বই আছে, সেখানে দেখবে আর ব্যাখ্যাটা ভালোভাবে দেওয়া আছে। এই হচ্ছে তোমার ব্যাখ্যা। আর তোমার যে ব্লাড প্রেশার, এবার তোমরা নিজেরা মাপো প্রত্যেকে, হ্যাঁ প্রত্যেকে। আর পশ্চারে যখন করতে হবে তখন করতে হবে কি, তোমার স্টেথোস্কোপটা তোমার এখানে তুমি স্টেথোস্কোপটা লাগিয়ে রাখবে, আর ও এখানে তোমার এটা থাকবে, এবং প্রয়োজন এটাকে তুলে রাখবে, যখন দাঁড়াবে সঙ্গে সঙ্গে মাপতে হবে, তাহলে তুমি কিছুটা চেঞ্জ হয় কিনা বুঝতে পারবে। তুমি যদি কিছু সময় অপেক্ষা করো, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলে পরেই সেটা নর্মাল হয়ে যাবে। এমনি তুমি দেখবে যে আর এক্ষেত্রে তোমার আর এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে হয়তো কেউ জগিং করে আসলো, বা প্রথমে আগে শোয়া অবস্থায় করে নেবে, শোয়া অবস্থায় ভালো করে এই প্রেশারটা দেখে নেবে। হ্যাঁ, অনেকগুলো দিয়েছে, প্রত্যেকেই তোমরা করতে পারবে, গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে ওখানে করো। আমি স্যারদেরও বলছি তোমরা এগুলো করতে পারো, মাপাটা প্র্যাকটিস করো একদিনে। এখন আমারও করতে গেলে এখন আমার অসুবিধা হয়, ঠিকমতো বাধা বা ঠিকমতো প্রেশার অনেকগুলো নিচে প্রত্যেকটা এসে যখন ভাগ হয়, তোমার গ্রুপে ভাগ হয়ে নাও, 4জন করে যে কটা যন্ত্র আছে সব করো, পশ্চারে করো এবং প্রেশারে করো, নিজেরা মাপতে কনফিডেন্ট হবে। তখন আমি এই লেভেলটাকে আমি মিন ব্লাড প্রেশার বলবো, বা পিএ এরকম ভাবে, এমবিপি মিন ব্লাড প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু এটা হবে, এটা যে পালস প্রেশারের 1/3 প্লাস ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, সেটা হচ্ছে মিন ব্লাড প্রেশার। কিন্তু কার্ভ যদি এখন এরকম যদি হয়, তাহলে পরে সেইভাবে তোমার হবে না, তাহলে প্রত্যেকটা এরিয়াটা দেখে তবে ভাগ করে তোমাকে করতে হবে। এই হচ্ছে এরিয়াটা দিয়ে তারপরে এখানে T1 T2 সময়টা ভাগ করে তবে তোমাকে নিতে হবে।